کہ جب تک تم عظیم قربانی کو پیش نہیں کرو گے، اور وہ سب سے عظیم بڑی قربانی یہ ہے کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنی جانوں کو ہمہ وقت پیش کر کے رکھنا، ہمہ وقت اپنے آپ کو تیار کر کے رکھنا، اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے عظیم قربانی کا مقصد اس وقت حاصل ہوگا کہ جب ہمارے سینوں میں اللہ تعالیٰ کے پاک نبی کے گھرانے کی محبت ہوگی، وہ قربانی یاد ہوگی۔ ہمیشہ اس قربانی سے قبل وہ قربانی ہم یاد رکھیں گے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حضور اپنی قربانی کیسے پیش کی گئی۔ وہ قربانی جو چلی تھی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے، وہ قربانی آ کر ختم ہوئی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ بتلا دیا گیا وہ جانوں کا نذرانہ پیش کیا جانے والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض ایک دمبا بھیج دیا، لیکن وہ قربانی قبول ہو گئی۔ اور یہ قربانی اس وقت قبول ہوئی کہ جب اللہ کے پاک نبی کے نواسے امام علی مقام امام حسین نے اس مولائے مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند نے جس وقت اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اللہ کے حضور پیش کیا، تو رب تعالی نے اسے ایسا قبول فرمایا اور فرمایا وہ جو مٹانے والے تھے وہ مٹ جائیں گے، وہ مٹ گئے ہیں، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، اور جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اللہ کے حضور اپنی قربانیاں پیش کی، اللہ تبارک و تعالی نے رہتی دنیا تک ان کا نام روشن رکھا اور روشن رہے گا، ہمیشہ چمکتا رہے گا ان کا ستارہ، ان کی اوج، ان کا ستارہ اور بلندیوں پر چمکتا رہے گا۔ ہمیشہ وہی مومن ہے، وہی ایمان والا ہے، وہی کلمہ گو ہے، وہی اسلام کے اندر داخل ہے، وہی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی ہے جو ہمہ وقت اپنی جانوں سے زیادہ عزیز محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے۔ لیکن رب تعالیٰ نے وہ خلوص، وہ نیک نیتی، وہ اعتقاد، وہ یقین، وہ رضا اور وہ رب تعالیٰ کا قرب دیکھنا تھا کہ کون ہے میرا بندہ کہ جو میری ہی رضا کی خاطر مجھے خوش کرنے کے لیے، میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے جان کے ٹکڑے کو قربان کرنے کے لیے پیش کر رہا ہے، اور پھر جب پیش کیا گیا رب تعالیٰ نے ایسا اسے پسند فرمایا، رب تعالیٰ نے اسے ایسا قبول فرمایا کہ وہ دل کا ٹکڑا بھی بچ گیا۔ اس کے عوض میں رب تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیجا جسے رب تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کو یہ پیغام اور میسج دیا کہ قربانی فقط مال و دولت کے ساتھ، مال و زر کے ساتھ، تخت و تاج کے ساتھ، بادشاہی کے ساتھ، امیری کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہے وہ جانور لے کر ذبح کر ڈالے تو اس کی قربانی رب تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ ایسی ہرگز بات نہیں ہے، بلکہ قربانی کا معنی اور مطلب اور مفہوم اور تشریح جو ہے وہ یہی ہے۔ قربانی نام ہے باب تفعیل کے باب سے آتا ہے، صرفا یصرف تصریفاً، علم یعلم تعلیماً، قرب یقرب تقریباً، تو اس کا معنی ہوتا ہے قرب حاصل کرنا، قرب حاصل کرنا۔ اور قرب کس کا حاصل کرنا؟ قرب حاصل کرنا رب ذوالجلال کا۔ رب ذوالجلال کا قرب حاصل یہ نہیں ہوگا کہ ہم جانور ذبح کر دیں گے، دمبا ذبح کیا جا چکا ہوگا، بکرا ذبح کیا جا چکا ہوگا، گائے، بھینس اور کوئی ایسی جس کے لیے قربانی کا حکم ہے وہ ذبح کی جا چکی ہوگی تو ہماری قربانی قبول ہو جائے گی۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے جب تک ہمارے دل و دماغ، سوچ و بچار، ہماری واہم اور ہماری توقعات اور ہمارے کنسیپٹ اس چیز کی طرف مائل نہیں ہوں گے، اس چیز کو ایگری نہیں کریں گے کہ جس چیز کا رب تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ مالک و مولا میرا کام تھا تیرے حکم پر میں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، مالک و مولا تیرا حکم تھا
तेरी राह में कुर्बानी पेश करना। मालिक मौला मैं ये कुर्बानी पेश कर दी है, मेरी और कोई गर्ज नहीं थी, बेशक ये सुन्नत इब्राहीमी थी, लेकिन मालिक मौला जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तेरा कुर्ब चाहा था, इलाहुल आलमीन तेरी रजा की खातिर कुर्बानी पेश की थी और उस कुर्बानी को तूने कबूल फरमाया था। मालिक मौला उसे हिसाब के साथ मैं भी तेरा कुर्ब हासिल करने के लिए तेरी रजा की खातिर तेरी बारगाह में ये कुर्बानी पेश करता हूँ। और जिस वक्त इंसान का दिल इस तरह का बन जाता है, इंसान की जो सोच और फिक्र इस तरह की बन जाती है, तो रब ताला के हाँ वो कुर्बानी अभी पेश नहीं की गई होती, रब ताला उसे पहले ही अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा लेता है। हजरत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि कुर्बानी, हम तो ये कंसेप्ट रखते हैं कि हमने कुर्बानी देनी है दुम्बे की, बकरे की, गाय की, ठीक है जी, भैंसे की, भैंस की या बछड़े की, हमने कुर्बानी देनी है, ये हमारी कुर्बानी है। हजरत मौला मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये सिर्फ ये तुम्हारी कुर्बानी नहीं है, सिर्फ ये तुम्हारी कुर्बानी नहीं है, बल्कि तुम्हारी जो कुर्बानी है वो हर एक उमूर के अंदर कुर्बानी है, और सबसे ज्यादा जो फजीलत वाली कुर्बानी है। बेशक इसकी सानी मिसाल नहीं है, लेकिन आप फरमाते हैं समझाने की खातिर कि फकत यही ना समझना कि ये दुम्बे पेश कर देना, ये बकरे ज़िबा कर देना या दीगर जो चीज़ें कुर्बानी के लिए दी जाती हैं वो ज़िबा कर देना, उसका नाम कुर्बानी है। आप फरमाते हैं नहीं नहीं, ये ही कुर्बानी नहीं है, बल्कि तकर्रुब इलल्लाह, अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर जब तुम रब ताला के हुजूर पेश होते हो, हाजिर होते हो, खड़े होकर रब ताला को सजदा करने के लिए उसकी बारगाह में पेश हो जाते हो, जब तुम नमाज की नियत करते हो तो ये तुम्हारा नियत करना, नमाज बांध लेना, रब को राजी करने के लिए रब के हुजूर हाजिर हो जाना, सबसे बड़ी कुर्बानी तुम्हारी ये है। आप फरमाते हैं क्या सबसे बड़ी कुर्बानी है तुम्हारी? कि नमाज के अंदर हाजिर होकर उस खालिक के हकीकी का कुर्ब हासिल करना। बेशक ये भी कुर्बानी है जो जानवर ज़िबा किए जाते हैं, लेकिन जो इसकी डेफिनेशन और इसकी जो तारीफ है, इसका जो मिसदाक है, इसका जो मफहूम है, इसकी जो तशरीह है, वो मैं इंशाअल्लाह जुमे पर बयान करूंगा। लेकिन आज मैंने आपको ये चीज़ बतानी है कि हम तो फ़कत साल के बाद एक जानवर को ज़िबा करने की कुर्बानी समझते हैं, नहीं नहीं, बल्कि आप फरमाते हैं कि तुम्हारा नमाज के लिए हाजिर हो जाना, तुम्हारा रब के हुजूर खड़े हो जाना, नियाज़ जबी को रब के हुजूर पेश कर देना, नियाज़ जबी को रब के हुजूर झुका देना, सबसे बड़ी कुर्बानी तुम्हारी ये कुर्बानी है। और दूसरी कुर्बानी तुम्हारी ये कुर्बानी है कि अल्लाह की रजा की खातिर अल्लाह के हुजूर पेश हो जाना, दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबुलंदी के लिए, दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परचम को थाम कर अल्लाह के हुजूर पेश हो जाना, दीन मुस्तफ़ा के लिए अपनी जानों को वक्फ कर देना, दीन मुस्तफ़ा की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए हम वक्त अपने आप को तैयार रखना, तुम्हारी ये कुर्बानी है। और सबसे अजीम कुर्बानी, सबसे बड़ी कुर्बानी जो पेश की गई है वो ये कुर्बानी है कि हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह के हुजूर जो अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए जब अपनी गर्दनें कटवाई, तो सबसे बड़ी कुर्बानी यही कुर्बानी थी कि लोगों, जमाने वालों, याद रखना, ये मत समझना कि हम फिरौनी बनते फिरे, ये मत समझना कि हम यजीदी बनते फिरे, सारा साल हमारे काम यजीदियों वाले हों, सारे उमूर और दस्तूर हमारे यजीदियों वाले हों, और साल के बाद हम एक मेंढा अल्लाह के हुजूर पेश कर दें, अल्लाह के हुजूर बकरा पेश कर दे, अल्लाह के हुजूर एक कुर्बानी दे दे और कहें कि हमने कुर्बानी पेश की है। आप फरमाते हैं कि जब तक तुम अजीम कुर्बानी को पेश नहीं करोगे, और वो सबसे अजीम बड़ी कुर्बानी ये है कि दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि
वआलिहि वसल्लम की खातिर अपनी जानों को हमा वक्त पेश करके रखना, हमा वक्त अपने आप को तैयार करके रखना और मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे अजीम कुर्बानी का मकसद उस वक़्त हासिल होगा कि जब हमारे सीनों में अल्लाह ताला के पाक नबी के घराने की मोहब्बत होगी, वो कुर्बानी याद होगी। हमेशा इस कुर्बानी से कबल वो कुर्बानी हम याद रखेंगे कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह के हुजूर अपनी कुर्बानी कैसे पेश की गई। वो कुर्बानी जो चली थी हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से, वो कुर्बानी आकर खत्म हुई हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, और ये बतला दिया गया वो जानू का नजराना पेश किया जाने वाला था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके एवज एक दुम्बा भेज दिया, लेकिन वो कुर्बानी कबूल हो गई। और ये कुर्बानी उस वक्त कबूल हुई कि जब अल्लाह के पाक नबी के नवासे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने उस मौलाए मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फर्जंद ने जिस वक्त अपनी जानों का नजराना पेश किया, अल्लाह के हुजूर पेश किया, तो रब ताला ने उसे ऐसा कबूल फरमाया और फरमाया वो जो मिटाने वाले थे वो मिट जाएंगे, वो मिट गए हैं, उनका नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। और जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए, अल्लाह के हुजूर अपनी कुर्बानियां पेश की, अल्लाह तबारक व तआला ने रहती दुनिया तक उनका नाम रोशन रखा और रोशन रहेगा, हमेशा चमकता रहेगा। उनका सितारा, उनकी ओज, उनका सितारा और बुलंदियों पर चमकता रहेगा। हमेशा वही मोमिन है, वही ईमान वाला है, वही कलमा गो है, वही इस्लाम के अंदर दाखिल है, वही दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिपाही है जो हमा वक्त अपनी जानों से ज्यादा अजीज महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाने और अपनी जानों के ज्यादा महबूब, अपनी जानों से ज्यादा महबूब पंजतन पाक को जाने, मौला मुश्किल कुशा को जाने, हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को जाने, हजरत हसन मुजतबा को माने, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को माने, हजरत हसनैन करीमैन को माने, पंजतन पाक को माने, नबी के सारे घराने को माने। जिनकी जुबानों पर यही नारा होगा वही अल्लाह ताला के हुजूर आज कुर्बानी कबूल करवाने वाला होगा, अल्लाह के हुजूर अपनी कुर्बानियों को पेश करने वाला होगा। तो मेरे दोस्तों, मैंने ये मैसेज देना था हजरत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक के अंदर फरमाया, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो तबलीग की है, आपने जो दीन के अंदर मुश्किलातें बर्दाश्त की हैं, जो इस्लाम के अंदर आपने अज़ियतें तकलीफ और बर्दाश्त की हैं, उसका अजर मैं और कोई नहीं मांगता। इनसे सवाल करो और कोई अजर नहीं मांगता। अगर अजर मांगता हूं तो वो यही अजर है कि मेरी अहले बैत के साथ तुमने वफा करनी है।